ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक करो ते फॉलो करो गेट अप गुरु नू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे शो में तशरीफ ला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो जब गाना गाती है तो दुनिया झूमती है, जब एक्टिंग करते हैं तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की लाइनें लग जाती हैं, और जब किचन में वो कुकिंग शो करते हैं तो अच्छे अच्छे शेफ अपनी नौकरियां ढूंढने लग सकते हैं। तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा द ग्लोबल आइकॉन दलजीत दोसांझ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, बहुत बहुत धन्यवाद। ते वेखण वालियां नू एक जादू दी जफ्फी। अज बड़ा मजा आना है तुहानू भी, मैनू भी ते साडी होस्ट नू भी। बड़ी बड़ी कमाल गल होनी है, ऐसी ऐसी मजेदार गल होनी है। सब तो पहले काकी मेरी गल सुन लै, मेरी फीस विच मेरे चाहे समोसियां नू ऐड कर ली, बाद दे विच ना किते कट करदी फिरी, रौला पांदी फिरी कि जी मैं खाने ने समोसे, चाह मैं पीनी। मेरे नाल इस गल ते लड़ी ना, क्योंकि मैनू लगदा तू लड़ाकी जी कुड़ी हैगी है ते कट मैं भी नहीं हैगा। नहीं नहीं, तानू चाह कि पूरे पंजाब दे देसी घिओ दे खाने खवावांगी। समझ गई ना? हाँ जी, समझ गई हां। बड़ी गल है, बड़ी गल है कुड़िए, तू समझ गई है, तू समझ गई है। ए मोदी नहीं समझे हाले तक। ए मोदी ने पता नहीं की करना है साडे नाल। ए ऐसा खाना खराब दा पुत्तर आया जदों दा इंडिया दे विच, इहने हर शहर ते पाबंदी ला दित्ती है। अच्छी फिल्म, सच्चाई पसंद फिल्म दे उत्ते पाबंदी, सच बोलन ते पाबंदी। उन जेने कीता डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया दा मतलब ते ए हो गया तुसी घरों बैठे बैठे गायब, तुहाडी फिल्मां OTT प्लेटफार्म तो गायब। ओ मेरी गल सुन, जेड़ा मोदी मनहूस हैगा इहनूं तू ही कोई समझा। कुड़ियां सुनिया बड़े बड़ियां नूं समझा लैंदियां ने, तू कुछ समझा सकनी इहनूं? हाँ हाँ, मैं समझ गई हां। बड़ी गल है। ओए मोदी बाज आ जा। ए कौन फोन करदा पिया है? कौन फोन करदा पिया? अच्छा, हेलो। ओ यार मैं आया एक वही गल करन इत्थे कि यार बस की करिए, इत्थे डिजिटल इंडिया बना बैठा है ते इहदे कोलों डिजिटल ही बर्दाश्त नहीं हुंदा। ओ बस 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 तुसी इंज करो, तुसी वीजा लवो, दुबई जाके फिल्म वेख लो। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਡਾਢੀ ਕੁੱਟਦੀ ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਡੂੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ 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 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਬੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਭਿੜੋ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੂਕਣੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੂਕਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਬਾ ਬੇਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ। ਚੱਲ ਫੋਨ ਰੱਖ ਸੂ ਜ਼ਰਾ, ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਕਢਾਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਕਢਾਤੇ ਨੇ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਏ। वाह 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 वाह, जिन सनी देवल ने झूठी जंग जीती पाकिस्तान कोलों। बात तो सही है। वाह वाह वाह। बॉर्डर 2 दे विच इंज ही उन्होंने साडी फिल्म OTT तो गायब कर दी। हां, पंजाब 95 दी पाबंदी दी वजह की है? ओ पंजाब 95 ते पाबंदी कादी लाई है? फिल्म पंजाब 95 दा तुसी ना भी बदलिया, फिर भी इन्ना बैन कर छड्डी। प्यारी समझ गई। बस की करा जी, मैनू जो सब तो पहले साडे प्रोड्यूसर डायरैक्टर दसिया कि फिल्म दा पंजाब 95 दा नाम सेंसर नहीं हो रहा, ते असी उन्होंने कहा जी इहदा नाम सतलुज रख लो। सतलुज रखिया ते ए फिर उंज ही हरकतां कर रहे ने अपनियां जिन्हां ने सतलुज च रुड़ के जाना, इन्हां नूं सतलुज च रोड़ांगे। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਡਏ ਹੋ।
यही नहीं, अभी और सुनिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂ, ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। कैसा लगा मेरा मजाक? ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ 127 ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ 127 ਕੱਟ ਕਿਸੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨੇਫਾ ਬਚਦਾ ਹੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਨਾਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਲਿਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ। चीटिंग करता है तू। ਹੈ 127 ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2 ਕੱਟ ਹੋਰ ਕੱਟ ਦੁਰ ਕੱਟ। प्यारी समझ गई। ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹੁਕਮ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ਬਸ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਚਣਾ। बात तो सही है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਚੁੱਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ। ਓਏ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹੀ ਲਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਦੂਲੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ। करो हाथ जोड़ के मैं। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। I am sorry, Babu. ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸੀ ਬੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਂਝ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹੁਰੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ। बात तो सही है। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਜਿਨ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਤਜੂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ, ਗਾਇਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। 25,000 ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਿਤਾ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਇਥੋਂ ਆਰਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੁਸਤਜੂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ
ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਾਂ ਇੰਜ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ 'ਚ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ, ਕੱਟ ਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਇਸੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨਾ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਬੈਨ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਠੋਕਾ ਠਾਕੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਧਲਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫੇਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ S-400 ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਠੋਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਠੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਠੋਕਦਾ, ਸਹੀ ਠੋਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਠੋਕਿਆ ਜਿੰਜ ਠੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਟਗਾ ਟਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਟਗਾ ਟਕ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਗਾ ਠਕ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠਗਾ ਠਕ ਨਹੀਂ ਠੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਟਾ ਗੱਠ ਠੋਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੋਕ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੈਨ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨੇਕ ਜੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੰਬ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਤੌਲੀਆ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਗੈਟ ਅਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।